পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি সকল জগতের সৃষ্টি করেছেন, যিনি পরম ঐশ্বর্যশালী, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সর্ব অন্তর্যামী, যিনি সকল দুঃখ বিনাশক, সকল সুখ দাতা, সেই পরমেশ্বরের মূল নাম ওম অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক কমলতার সঙ্গে চোখ বন্ধ করে 3 বার আমরা উচ্চারণ করি। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वेभ्यो नमः। সকলকে সাদর নমস্তে জি। আজ শুদ্ধ এবং সঠিক নিয়মে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা যে পাঠ করার প্রশিক্ষণ শিবির চলছে এবং কণ্ঠস্থ করানো হচ্ছে, অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ শিবিরে যে কণ্ঠস্থ করানোর যে আর কি প্রশিক্ষণ চলছে, তার আজ 5ম দিনে আমরা পৌঁছেছি। তো আসুন আমরা শুরু করি আজকের কক্ষা। হ্যাঁ, তো আপনাদের যে হোমওয়ার্ক বা বাড়ির কাজ দেওয়া ছিল, তো আপনারা প্রথম থেকে 1 থেকে 20 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত আপনারা পাঠ করে শোনাবেন এবং ভিডিও অন করে চোখ বন্ধ করে। যার খুব অসুবিধা হবে তিনি আমাকে বলবেন, মাঝে মাঝে আমি আপনাদেরকে ধরিয়ে দেব, ঠিক আছে? তো আসুন আমি আপনাদের নামগুলো আগে লিখে নিই। মালঞ্চজি, মালঞ্চজি, সমীরজি, বিদ্যাজি, স্বপ্নাজি, ঈশিতাজি,
শম্পাজি। হ্যাঁ, শম্পাজি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রথমে মালঞ্চজি আপনার ভিডিও অন রাখবেন এবং শুরু করবেন। ओम श्री परमात्माने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् ओढन्तु जनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीसमुम् ऊढानं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा विमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुस्निकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रद्रुपदश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टये तन्निबोध द्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य सञ्जातं तन्भवेमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्ञयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्प्रदीपिता नानाशस्त्रप्रहराणः सर्वे युद्धविशारदाः अपैरक्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं वैरक्तं तदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तत्सैन्यानां हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनोदजैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खस्य वैरस्य पनवानकगोमुखः सहसैव भन्नन्त सशब्दस्तु मूलभवात् ततः शतैर्युक्ते महति सञ्जनस्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो पदोत्पातुः पञ्चजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्माभिगोदरः अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पको कश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सप्तकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि ददारत् नभश्च पृथिवी चैव तुमलो वेणुनादयन् अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् प्रविद्धजः प्रवृत्ते शास्त्रसम्पाते धनुरुद्धं पाण्डवः। नमस्ते। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার সমীরজি। ওম। पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि व्यूढान् विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुः
ईशानो काशीराजस्य वीरवान् पुरुजित् कुन्ती भोजस्य शैवस्य नरपुङ्गव युधामनस्य विक्रान्त उत्तमौजस्य वीरवान् सौभद्र द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः अस्मकान्तो विशिष्टाये तन्निबोध विजुत्तम नायका मम सन्निधैनस्य संजान्तान्तं ब्रवीमिते भवान् विष्णुस्य कर्णस्य दीपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तस्मात्तर्कं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं गतिदमेदिशं बलं भीमाभिरक्षितम् पर्वतेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वहि तस्य सञ्जनयन हर्षं गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्च शङ्खं दद्मौ तथा भवान् ततः शङ्खस्य भेर्यस्य अनवागोमुखा सहसैवाभ्यधन्वन्त शब्दस्थो पुरोभवत् ततः सेतुक्ते भवति सङ्गन्ते स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ सङ्घप्रदुष्मतो पञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय प्रणं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा सोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः रघुकुलः सहदेवस्य सुघोषमुनिपुष्पको राक्षसस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्वकिश्च पराजितः द्रुपदद्रौपदेयस्य सर्वस्य विधिपते सौभद्रस्त महाबाहो शङ्खास्तु पृथक् पृथक् सघोषराष्ट्राणां हृदयानि पदारयत् नवस्य विधिञ्चैव सुमुखप्रतुनादयन् अथ व्यवस्थिता धार्तराष्ट्रान् कपिधरः प्रवृत्ति शस्त्रसम्पदे धनुरत्न पाण्डवः ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা বিদ্যাজি, ওম নমস্তে নমস্তে। হ্যাঁ শুরু করুন। বিদ্যাজি এক মিনিট আপনার মনে হচ্ছে বিদ্যাজি একটু থেমে যান। আপনার কি নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা অন্য কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন বিদ্যাজির আওয়াজ? কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা বিদ্যাজি আপনি লেফট করে আবার যুক্ত হন। বিদ্যাজি আপনার নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, লেফট করে আবার যুক্ত হয়ে যান। আচ্ছা বিদ্যাজির নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে, উনি আবার যুক্ত হবেন। স্বপ্নাজি শুরু করুন। আপনি তো প্রত্যেক দিন একই কথা বলেন।
আপনি প্রথম থেকে শুরু করেন, প্রথম থেকে 5 নম্বর পর্যন্ত দেখে বলেন, তারপরের থেকে না দেখে বলেন। আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। ওম তৎসৎ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যোগসব মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিং কুর্বত সঞ্জয় দৃষ্ট্वा তু পাণ্ডবানীকং ইয়ুদং দুর্যোধনস্তদা आचार्योपसंगम्य राजा वसुनवब्रुवीत् पश्यैतां पश्यैतं पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मम इदं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण ते मता अत्रैषूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधे युयुधानो विराटस्य द्रौपदस्य महारथः दृष्टोकेतुर्स्य केतनः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजिते कुन्तीभुजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः योधावन्यस्य विक्रान्त उत्तमोदस्य वीर्यवान् सौभद्रद्रौपदेयस्य सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्ट ये तन्नेव द्विजोत्तमो नायका मम सैन्यस्य सन्दर्भन्तं ब्रवीमि भवान् भीष्मस्य कर्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य अश्वत्थामा विकर्णस्य दत्तिस्तथैव च समितिञ्जयः सौमदत्तिस्तथैव च सर्वे युद्धा विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तद्मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य सन्धानं हर्षं कुरु वृद्धो पितामहः सिंहानन्दं विनोदर्शयः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भीर्यश्च ततः शङ्खश्च महाबाहुः प्रवृत्ते ধন্যবাদ সম্পাজি। আপনি ওই মাধবাহা পাণ্ডবাশ্চৈব ওখানে দিব্যৌ শঙ্খ হবে,
ওখানে আপনার ওটা উল্টো হয়ে গেছে, শঙ্খ দিব্য হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। ঠিক আছে, প্রথম 5টা শ্লোক আপনি কণ্ঠস্থ করে নেন, তাহলে আপনার সব সেটিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, করবো, এই শ্লোকটা মুখস্থ করতে হবে, আর ওটা আর করা হচ্ছে হবে না। হবে, সব হয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার এবার বিদ্যাজি। হ্যাঁ, ওম। নমস্তে গুরুজি। নমস্তে জি, শোনা ওম। যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, শুরু করুন। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। বিদ্যাজির ফোনে নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে খুব। বিদ্যাজি এবং ঈশিতাজি এই দুজনেরই আজকে খুব নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, শম্পাজি আপনি শুরু করুন। শম্পাজি, শম্পাজি, হ্যাঁ শুরু করুন। ओम नमस्ते। ওম নমস্তে। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मो व्यूढन् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरमहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। धृष्टद्युम्नश्च कृतानः काशीराजश्च वीर्यवान्। पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान्। सौभद्रद्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधद्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सञ्जातान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः। अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अन्ये अन्ये च बहवः शूरा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तत्जीवितः। नानाशस्त्रप्रहाराणः सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं कृतमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अरण्येषु अन्येषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः। विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनाद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खश्च धैर्यश्च प्रवाणकगोमुखः। सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हैरुक्ते महती सन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पञ्चजन्यं ऋषिकेषु देवदत्तं धनञ्जयः। पुण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माभिकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च दुःखतो मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वरः
शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च शतकिश्चापराजितः দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दध्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां वेदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तूलभ्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। হ্যাঁ শম্পাজি ধন্যবাদ। नमस्ते। ধন্যবাদ। আচ্ছা আপনার কন্যা যদি পাঠ করতে চান তো তাকে আনতে পারেন, ঠিক আছে? ও তুমি পাঠ করবে? ও ভয় করছে। না, ভয় ভয় পাওয়ার কিছু নেই, পাঠ করতে পারবে। যদি ভয় লাগে তাহলে ভিডিও অফ করে পাঠ করতে পারে। এবার বিদ্যাজির কাছে আসবো, বিদ্যাজির পরে আপনার কন্যার কাছে আসবে, ঠিক আছে? আপনি আচ্ছা ঠিক আপনার আছে। কন্যাকে সাহস দিন। ঠিক আছে। আচ্ছা বিদ্যাজি, খুব নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে আপনার। কোথা থেকে বলবো? একদম প্রথম থেকে শুরু করুন। প্রথম থেকে? আচ্ছা 1 মিনিট, হ্যাঁ একদম প্রথম থেকে শুরু করুন। নমস্কার। কখন কেটে গেছে আমি বুঝতেও পারিনি। হ্যাঁ ওই 2 নম্বর শ্লোক বলতে বলতে কেটে গেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामुकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं भूयुधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वदनमब्रवीत् अश्वैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मम
হ্যাঁ, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মানে আপনি মানে চোখ বন্ধ করেই বলছিলেন, কখন কেটে গেছে আপনি বুঝতে পারেননি আগের বার, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তারপরে চোখ খুলে দেখছি যে মানে শেষ করার পরে খুলে দেখছি যে কেটে মানে ফোন বন্ধ হয়ে গেছে। মানে কমপ্লিট করেছিলেন পুরো 20 পর্যন্ত, তারপরে চোখ খুলেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ তার মানে হ্যাঁ হ্যাঁ। ইন্টারনেট ভালো কষ্ট দিচ্ছে আজকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই যে ভীষ্ম, ভীষ্ম যেটা, ভীষ্ম, ভীষ্ম, ভীষ্ম নয়, ভীষ্ম, একবার বলুন। ভীষ্ম। হ্যাঁ, ভীষ্ম। ভীষ্ম, ঠিক আছে ঠিক আছে, ব্যাস। আচ্ছা, আহ, হ্যাঁ শম্পাজি, আপনার আপনার কন্যাকে এবার বলতে বলুন। শম্পাজি, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা অথ প্রথম অধ্যায়ঃ। অর্জুন বিষাদ বিয়োগঃ। ধৃতরাষ্ট্রবাক্য ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে समवेतायुयुत्सवः। मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। दुष्कृतं पाण्डवानीकम् आयुधावतोऽयमहमस्तदा। आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनवर्तते। संस्कृतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतं च तव शिष्येण भीमता। भक्तिसूत्रामहे स्वसा भीमयेन समायुधि। वीरोधाय विराटिश्च नृपदश्च महारथः। धृष्टकेतुश्च कृतालः काशीराजश्च वीरवान्। कुरुचिकीर्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः। युधामन्यश्च विघ्नता उत्तमोजश्च वीर्यवान्। सौभद्रगुप्तधीरश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाय तं निबोधाभिजुत्तमा। नायका मम सैन्यस्य सञ्जठन्तं ब्रवीमि। ওইটা অতটুকু মুখস্থ হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে, অনেক সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর হয়েছে। এবার পরবর্তী যত শ্লোক আছে সব কিন্তু আপনাকে কণ্ঠস্থ করতে হবে। ঠিক ঠিক আছে। নমস্তে। নমস্তে গুরুজি। নমস্তে নমস্তে। বাকি শ্লোকগুলোও কিন্তু আপনাকে পড়তে হবে আপনার মায়ের সঙ্গে, ঠিক আছে? আপনার উচ্চারণ খুব সুন্দর হচ্ছে, খুব সুন্দর হচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। কাল থেকে এক্সাম আছে, আশীর্বাদ করবেন। কালকে? কাল থেকে এক্সাম শুরু হচ্ছে। আচ্ছা, কালকে থেকে পরীক্ষা। ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক অনেক আশীর্বাদ থাকলো। ঠিক আছে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা, তো আমাদের আর একজন বোন, ওনারও নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে, ওনার লাইনটা কেটে গেছে। উনি হচ্ছেন ঈশিতা বোন। ঈশিতা বোনের নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য লাইনটা কেটে গেছে। আচ্ছা, তো চলুন আজকের আমাদের যে শ্লোক থেকে আমরা শিখবো তা হচ্ছে 21তম শ্লোক থেকে আমরা আজকের 25তম শ্লোক পর্যন্ত আমরা শিখব। চলুন। আচ্ছা, মালঞ্চজি বলবেন স্ক্রিন ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, একটু জুম করে নিই। জুম কোথায় গেল?
এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ম্যাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এবার দেখুন 21 নম্বর যে শ্লোক, সেখানে দেখুন ভীষি কেশন তদা বাক্যা মিদমাহ মহীপতে। এখানে আপনাদের বইতে দেখবেন একটা সমস্যা রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে পদ আছে তারপরে দেখবেন, দাঁড়ান আমি বের করি। হ্যাঁ, প্রথম যে পদ রয়েছে সেই পদের পরেই অর্জুন উবাচ রয়েছে। তো এমন সমস্যা কিন্তু অনেকের বইতেই রয়েছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই যে হৃষিকেশং তদা বাক্যম মিদমাহ মহীপতে, তারপরে অর্জুনা উবাচ রয়েছে, তারপরে গিয়ে পরের পদ এসছে। আচ্ছা, ঈশিতাজি এসছেন। ঈশিতাজি, আপনার নেটওয়ার্ক এখন ঠিক আছে? আপনার মাইক অন করুন। হ্যালো, নমস্তে। হ্যাঁ নমস্তে বোন, আপনারও কি নেটওয়ার্ক সমস্যা মনে হচ্ছে? হ্যাঁ একটু অসুবিধা হচ্ছিল, এখন ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে বলবো শ্লোকগুলো? হ্যাঁ, এবার আপনি বলুন। আচ্ছা, ঈশিতা বোনের কমপ্লিট হলে তারপরে আমরা কক্ষাতে ফিরে আসবো। চলুন, হ্যাঁ শুরু করুন। কুরুক্ষেত্রে সমাহিতयुयुत्सवः मामकं पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयं दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसक्तव्या राजा वचनं ब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च व्यूढद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा विमर्जुना समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीकानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रा द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्मकन्तु विशिष्टाये तन्निमोतिजुत्तमम् नायको सैन्यस्य संजयार्थन सज्जर्थं प्रप्तं तान् प्रहीमिते भवन् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे मदर्थे त्यक्त मदर्थजीवितः नाना शस्त्र नानशस्त्र प्रहरणः नानशस्त्र प्रहरणं सर्वे एव तथा सर्वे युद्ध विशारदः सर्वे युद्ध विशारदः अपार्यप्तन अपार्यक्तं तदस्माकं भवन् भीष्माविरक्षितम्। एक मिनट বল। আপনি জোরে একবার শ্বাস নিন, চোখ বুজিয়ে, তারপরে শ্বাসটাকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিন। নিন একবার, চোখ বুজিয়ে, ঠিক হয়ে যাবে, আর বেঁধে যাবে না। জোরে একবার শ্বাস নিন, এভাবে নিয়ে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, এবার অপারিয়প্তন তদস্মাকম, এখান থেকে শুরু করুন। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माविरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाविरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागामवस्थितं भीष्ममेवावतारयन्
दर्शन पिताः पितामहः सिंहनादं विनादस्य शङ्खं दत्त्वा प्रतापवान् तथा शङ्खश्च वीरश्च कनवन्तो मुखः सहसैवान्य शैव्यभ्य हन्यन्त अन्यस्तः शब्दमूलः भवत् मूलभवत् ततः श्वेतैर्हयैरुक्ते तथा युक्ते महती देखे देखे बोलून ततः युक्ते महती सदने स्थितः माधवः पाण्डवश्चैव आदित्य शङ्ख प्रदत्तः पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवादत्यं धनञ्जयः पौत्रं दद्मौ शङ्खं भीमकर्मा विदोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुभाषमणिपुष्पकौ कार्ष्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्तकीश्च पराजितः द्रुपदेयश्च এই বইটা তো নেই এই শ্লোকটা দ্রৌপদেয়শ্চ सर्वशः पृथिवीपते এটা নেই না এটা আমার বইটাতে নেই বইটাতে ভুল আছে একটা শ্লোক বাদ আছে মাঝে শ্লোকটা নেই পরের শ্লোকটা বলুন সঘোষ হ্যাঁ বলুন द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धर्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यादराय नभश्च पृथिवी ययचैव तुमुलोहृदय अथामेव स्थिता दृष्टा धर्तराष्ट्रं कपीतिनजा प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्य पाण्डवः ঠিক আছে ধন্যবাদ হ্যাঁ আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই আচ্ছা বিদ্যাজি আমাকে পুরো স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে না না পুরো দেখা যাচ্ছে না আগে যেমন দেখা যাচ্ছিল তেমন সাইডে আচ্ছা সাইডে দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমার হাতে একটা ফাইল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি হ্যাঁ যে শ্লোকগুলো এখান থেকে আপনাদের কমপ্লিট করাচ্ছি প্রত্যেক ক্লাসের পরে আপনারা ওই 5টা করে শ্লোক প্রিন্ট আউট করে নেবেন নিয়ে এইভাবে ফাইল করবেন ঠিক আছে এই দেখুন যে 20টা শ্লোক আপনাদেরকে করানো হয়ে গেছে এই 20টা শ্লোক এই ফাইলের মধ্যে বন্দী হয়ে গেছে তো আবার আজকের যে 5টা করানো হবে সেই 5টাকে আবার পিডিএফ দেওয়া আছে খুব সুন্দরভাবে প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে দেখুন এই দেখুন তো তাহলে কি আপনারা এই বইটাকে মানে এই যে আপনাদের কাছে ফাইল থাকবে এই ফাইল দেখে আপনারা কণ্ঠস্থ করবেন তাহলে দেখবেন আপনাদের উচ্চারণে কোনো ভুল হবে না আপনারা যদি বই দেখে কণ্ঠস্থ করেন তখন কিন্তু অনেক রকম ভুল আসবে তো এই ফাইলটাকে আপনারা রেডি করবেন প্রত্যেক রবিবার করে ক্লাস হবে সোমবার ফাইলটা কি করে রেডি করব ওটা এই তো যেগুলো এই ফাইলগুলো তো এমনি দোকানে কিনতে পাওয়া যায়
আর এই যে পিডিএফ ফাইলগুলো আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট করে নেবেন, প্রিন্ট করে এই ফাইলে সেটিং করে নেবেন। ঠিক আছে, এই ফাইল খুব সহজ, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, অনেকে বেশি না জানেন। এই দেখুন, এই দেখুন, এইভাবে প্রিন্ট করা, এভাবে পরপর সাজিয়ে নিয়েছি। আর এই ফাইলগুলো এরকমভাবে কিনতে পাওয়া যায়। এটা তো আমি তো দেখতে পাচ্ছি না, এটা তো দেখা, এটা তো ফোনে তো পাঠাওনি এটা। হ্যাঁ, এটা তো ফোনে পাঠাওনি, যেটা আমাদেরকে শেখাচ্ছ এটা তো ফোনে পাঠাওনি। প্রত্যেক দিন ক্লাস শেষ পরেই প্রত্যেক দিন পিডিএফগুলোকে, মানে এই ফাইলগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় হোয়াটসঅ্যাপে। লক্ষ্য রাখতে হবে, সবাই পেয়ে যাচ্ছে, আপনি কেন পাচ্ছেন না? তার মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন, প্রত্যেক দিনের যে ক্লাস হচ্ছে প্রত্যেক দিনের, এবং ভয়েসটাকেও দিয়ে দিচ্ছি আমি, এবং এই পিডিএফ ফাইলও দিয়ে দিচ্ছি। এটা কি কম্পিউটার থেকে বের করে নেবো এগুলো? হ্যাঁ, এগুলো প্রত্যেক রবিবারে করে ক্লাস হবে, তার পরের দিন ওই 5টা করে শ্লোক বের করবেন আর এই ফাইলের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, আর এই ফাইল দেখে আপনারা কণ্ঠস্থ করবেন, তাহলে কণ্ঠস্থ ঠিকঠাক। প্রথম থেকে আমি পাবো তো? প্রথম থেকে? ঠিক আছে, আমি আপনাকে প্রথম থেকে সব পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে কথা ছিল। আচ্ছা, চলুন এবার আমাদের আজকের যে 5টা শ্লোক সেখানে আমরা ফিরে আসি। এবার দেখুন, এই যে অনেকের বইতে দেখবেন নিজে হৃষিকেশন তদা বাক্যা মেদা মহা মহিপতে, এরপরেই দেখবেন, মানে প্রথম পদ কমপ্লিট হওয়ার পরেই দেখবেন অর্জুন উবাচ লেখা রয়েছে, তারপরে দ্বিতীয় পদ রয়েছে। তো তো আমি পুরাতন অনেক পুস্তক ঘেঁটেছি, তো ঘেঁটে যেটা পেয়েছি সেটা কিছু বইতে এমন আছে, কিছু বইতে অর্জুনা উবাচ লিখে তারপরে ঋষিকেশম তদা বাক্য। কেননা এখানে একটি বোঝার বিষয় আছে যে কেউ যখন কোনো কথা বলছেন তো সম্পূর্ণ বলবেন, কেউ অর্ধেক বলে দিয়েছে আর কেউ বাকি অর্ধেক বলছে, এমন নয়। ঠিক আছে, তো এই জন্যে এই দুটি পদই অর্জুন বলেছে বলে আমার মনে হয়। এবং পুরাতন যত পুস্তক রয়েছে, পুরাতন ছাপার পুস্তক, এই যে পুরাতন ছাপার পুস্তক আমার কাছে রয়েছে, এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে অর্জুনা উবাচ, তারপরে হৃষিকেশন তদা বাক্য। তো আমরা সেই হিসাবেই আমাদের চলার দরকার, তাহলে আমাদের কণ্ঠস্থ করতে সুবিধা হবে। আর মাঝখানে যদি অর্জুনা উবাচ আমরা প্রবেশ করাই, তো আমাদের যে মানে আওয়াজটা, আমাদের যে ছন্দটা, সেটা কেটে যাবে। তো চলুন এবার আমরা দেখি 21 নাম্বার শ্লোক। সেখানে দেখুন, ঋষি কেশন তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে সেনা। হ্যাঁ, মালঞ্চজি কি বলছেন বলুন। বলছি দাদা, যে বাক্য ইয়ে বলা আছে, ওইটা তো বাক্য বলাটা যুক্ত বর্ণ, ওটা হ্রস্ব হলো কেন? ওর আগেরটা, যেখানে যুক্ত বর্ণ থাকবে তার আগেরটা এস চিহ্ন হবে, দীর্ঘ হবে, তাই না? আর ইয়ে বলা আছে, ওটা ওই জন্য হ্রস্ব হয়েছে। হ্যাঁ, যদি এখানে বয়াকার না থেকে যদি ব থাকতো তাহলেও এটা দীর্ঘ হতো, কেন? তার পরেরটা যুক্ত বর্ণ রয়েছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো ভালো করে লক্ষ্য করুন, হৃষিকেশন তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে সেনয়োরু ভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপায় মেচ্যুতা। তো এই হচ্ছে আমাদের শ্লোক, আমরা পাঠ করব প্রথম লাইন। চলুন আমি পাঠ করব, শেষ করব, আপনারা শুরু করবেন। হৃষিকেশন তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে ঋষিকেশন তদা বাক্য
মিদমাহ মহীপতে। ঋষিকেশং ঋষিকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। আচ্ছা, হ্যাঁ মালঞ্চজি বলুন। নমস্তে। নমস্তে। ঋষিকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে সেনয়োরুভয়োর্मध्ये রথং স্থাপয় মেচ্যুত। বাহ নমস্তে। বাহ বাহ বাহ, খুব ভালো আছে। আচ্ছা সমীরজি। ঋষিকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে সেনয়োরুভয়োর্मध्ये রথং স্থাপয় মেচ্যুত। হ্যাঁ ঠিকঠাক হয়েছে, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা বিদ্যাজি। ओम नमस्ते गुरुजी। ওম নমস্তে। ऋषिकेशं तदा वाक्य वेदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। স্বপ্নাজি। ঋষিকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে সেনয়োরুভয়োর্मध्ये রথং স্থাপয় মেচ্যুত। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, সকলে এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন। এই যে বাক্য, এই বাক্য মিদামাহ, এই যে এটা একটা শব্দ রয়েছে, তো তো আমাদেরকে এই যে দুটি চরণ ভাগ করার জন্য বাক্য পর্যন্ত আমরা বললাম, তারপরে বলছি মিদামাহ। তো এবার এই যদি আমরা এখানে এমন উচ্চারণ করি মিদামাহ, মিদামাহ বললে ময় দীর্ঘ উচ্চারণ হয়ে যাবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? মিদামাহ, মিদামাহ, মিদামাহ না, মিদামাহ, মিদামাহ মহীপতে। ঠিক আছে। আচ্ছা ঈশিতাজি। नमस्ते गुरुजी। নমস্তে জি। ऋषिकेशं तदा वाक्य वेदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। সেনয়োরু ভয়োর মধ্যে। सेनयोरुभयोर्मध्ये। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা শম্পাজি, শম্পাজি। ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत। এখানে দেখুন এই যে ভায়ো, ভায়ো যে ও তো অন্তঃস্থ ওকার রয়েছে, তো তো এখানে সকলে ধ্যান দেবেন, এখানে একটু টানতে হবে। এই সেনা, সেনা ইয়োরু, সেনা ইয়োরু ভয়োর মধ্যে, সেনয়োরু ভয়োর মধ্যে, সেনয়োরু ভয়োর মধ্যে রথং, রথং খুব গতি দিয়ে হবে, রথং স্থাপায় মেচ্যুতা। ঠিক আছে। আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম শ্লোক হলো। এবার দ্বিতীয় শ্লোকে আমরা আসি। দেখুন ইয়াওয়া, ইয়াওয়া, ইয়াওয়া দেতান্নি, দেতান্নি
দেতানি রিক্সে রিক্সে হেই। এখানে এই যে শেষে যে হর্ষই দেওয়া রয়েছে এটা কিন্তু অনুস্বর ছিল। তো অনুস্বরের পরে কি রয়েছে, অন্তঃস্থীয় রয়েছে, তাই না? তো অন্তঃস্থ থাকলে কি হবে, যে অন্তঃস্থকে মানে অনুস্বরের পরে যদি অন্তঃস্থ থাকে। আচ্ছা বিদ্যাজি, আপনার মাইক অন করুন। নমস্তে গুরুজি। নমস্তে জি। এখানে দেখুন আমি একটু পরিবর্তন করেছি। এই যদি অন্তঃস্থ থাকে অনুস্বরের পরে, তো সেখানে অন্তঃস্থকে কি করতে হয়? উনতেস্তা যদি থাকে তাহলে ওই উনতেস্তায় হলন্ত দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। হলন্ত দিয়ে উপরে চন্দ্রবিন্দু দিতে হবে, ঠিক আছে? এইবার অন্তঃস্থকে যদি আমরা ভাগ করি তো কাকে কাকে পাই? হস্যই আর অকে পাই, তাই না? ইয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো তাহলে আমরা যদি অন্তঃস্থকে হলন্ত না দিয়ে ওর অর্ধেক করে দিই, অর্ধেক মানে হস্যই, তাই না? হস্যই, তো তাহলেও কোনো আমাদের আপত্তি থাকছে না। তো এই জন্য আমি এখানে হস্যই ইর ব্যবহার করেছি আর উপরে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে দিয়েছি। তাই নেবে ই ই, নাকে নাকে তুলি ই। আসলে আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন। তো চলুন। তো ইয়াওয়া দেতানি রিক্সে হাই হাই योध्या कामा नवस्थितान कैर्मया सह यद्यव्यम यद यद यद्यव्यम योध्यव्यम अस्मिन् अस्मिन् रणसमुद्यमे रणसमुद्यमे এমন নয়, রামাসমুদ্যমে, ঠিক আছে? তো চলুন আমরা শুরু করি। প্রথম পদ পাঠ করতে হবে সকলকে, প্রস্তুত হয়ে যান। यावदेतान्निरीक्ष्येहि युद्धकामानवस्थितान् यावदेतन्निरीक्ष्येहि युद्धकामानवस्थितान् कैर्मायासाहो यद्यव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे कैर्मायासाहो यद्यव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे হ্যাঁ, এইবার দেখুন এখানে এই 22তম এবং 23তম শ্লোক একটু জটিল রয়েছে, মানে আমাদের মুখে সেটিং করতে কিন্তু একটু কষ্ট হবে, কিন্তু ভয় পেলে হবে না। অন্যান্য শ্লোকে আমরা দেখেছি অনেক মানে কঠিন কঠিন ভাব রয়েছে, কিন্তু উচ্চারণের সময় সরল হয়ে গেছে। আর এই শ্লোকগুলো দেখুন দেখতে খুব সরল, কিন্তু উচ্চারণ করতে গেলে খুব মুশকিল হয়ে যায়। তো এই জন্যে এই 22 এবং 23তম শ্লোকে আপনারা খুব নজর দেবেন। আচ্ছা মালঞ্চজি শুরু করুন। মালঞ্চজি नमस्ते। নমস্তে জি, হ্যাঁ শুরু করুন। योध्यब ঠিক আছে? প্রথম থেকে বলছি। হ্যাঁ।
यावदेतान्नि ऋक्षेः यद्धा कामानवस्थितान् হ্যাঁ मया सहाय्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, প্র্যাকটিস করুন, এটা এটা কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করুন, এটা খুব জটিল আছে উচ্চারণ। আমি কেটে কেটে আপনার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে আর কি। যদি আরেকবার বলে দেন ভালো করে কথা বলতে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এটা এবার আওয়াজ ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন? না তো কেটে কেটে যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা এবার শোনা যাচ্ছে ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, তো প্র্যাকটিস করুন, এটা এটা একটু কঠিন আছে, সকলেরই প্রথমে সমস্যা হবে, হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে থাকুন, ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা সমীরজি, यावदेतान्नि ऋक्षेः कामानवस्थितान् আচ্ছা সমীরজি একটু দাঁড়িয়ে যান। শম্পাজি আপনার মাইকটা অফ করে নিন, শম্পাজি আপনার মাইকটা অন আছে, समुद्यमे শম্পাজি আপনার মাইকটা অফ করে নিন, শম্পাজির মাইক অন রয়েছে। আচ্ছা এইবার সমীরজি বলুন। यावदेतान्नि ऋक्षेः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धम् अस्मिन् रणसमुद्यमे হ্যাঁ আপনারও এখানে মিস গেছে, দেখেন কৈরমায়া সাহ ইয়াধ্যব বলুন একবার। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা বিদ্যাজি, नमस्ते गुरुजी। নমস্তে জি বলুন। यावदेतान्नि ऋक्षेः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। হ্যাঁ ওই এখানে দেখুন ইয়াওয়া দে তান্নে রিক্সে হাই, হাইয়ের জায়গায় আপনার হেই হয়ে গেছে, ঠিক আছে, হাই হাই, ঠিক আছে। আচ্ছা এই যে হাই, এখানে সকলে লক্ষ্য করুন, এই জায়গার উচ্চারণটা একটু দেখুন, ইয়াওয়া দে তান্নে রিক্সে হাই হাই, এই দেখুন এখানে এই যে শেষে আমি উচ্চারণটাকে কিভাবে টানছি দেখুন নাকে, ইয়াওয়াদে তান নিরিক্ষে হাইং হাইং হাইং, এটাকে লক্ষ্য করুন সবাই। আবার করছি দেখুন, ইয়াওয়াদে তান নিরিক্ষে হাইং, ইয়াওয়াদে তান নিরিক্ষে হাইং, ইয়াওয়াদে তান নিরিক্ষে হাইং, ইয়াওয়াদে তান নিরিক্ষে হাইং যোদ্ধা কামানবস্থিতান কৈর্মায়া সাহয়ধ্যব্যম अस्मिन् রানা সমুদ্যমে, ঠিক আছে। আচ্ছা হ্যাঁ বিদ্যাজি, এই শেষ লাইনটা আরেকবার বলুন, শেষ লাইনটা আরেকবার বলুন। কৈর্মায়া সাহয়ধ্যব্যম अस्मिन् রানা সমুদ্যমে। আচ্ছা বিদ্যাজি ইয়াওয়া দে তান্নে রিক্সে হাই, এটা একটু উচ্চারণ করুন। यावदेतान्नि ऋक्षेः হ্যাঁ यावदेतान्नि ऋक्षेः এইবার ঠিক হয়েছে, একদম ঠিক হয়েছে। সবাই পরবর্তী সবাই এইভাবে উচ্চারণটা করবেন। হ্যাঁ স্বপ্নাজি, यावदेतान्नि ऋक्षेः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। বাহ স্বপ্নাজি আগের থেকে অনেক পরিষ্কার হয়েছে, বাহ। আচ্ছা ঈশিতাজি, नमस्ते। নমস্তে জি, হ্যাঁ यावदेतान्नि ऋक्षेः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। হ্যাঁ শম্পাজি, ঠিক আছে ঈশিতাজি, শম্পাজি, यावदेतान्नि ऋक्षेः युद्धकामानवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। কৈর্ময়া, अच्छा। ঠিক আছে कैर्मया না,
কৈর্ময়া। कैर्मया হ্যাঁ, कैर्मया सह युद्धव्यम् अस्मिन् उद्यमे। আচ্ছা, এবার পরবর্তী শ্লোকে আসি, চলুন। আহ, পরবর্তী শ্লোকে আচ্ছা 23তম শ্লোকে আমরা পৌঁছালাম। তো এখানে আপনারা দেখুন, এটাও একটু ঠিক ওই ধরনের জটিল ব্যাপার। দেখুন, ইয়ত ইয়ত ইয়ৎস্য 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 মা না না মা, এই দেখুন, এই যে মা না, তারপরে কিন্তু ন, মা না না উচ্চারণ হয়ে যায় সকলের, বেশিরভাগ মানুষের মা না না উচ্চারণ হয়ে যায়, কিন্তু না, মা না ন, মা না ন, ইয়ত ইয়ৎস্য ইয়ৎস্য মা না না বেক্ষে হাই বেক্ষে হাই, এখানে ওই অন্তস্থিয় রয়েছে অনুস্বরের জন্য। আচ্ছা, তো হাই योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया চিকিৎসবः। আচ্ছা, এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভুল নেই। আচ্ছা দেখুন, ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধির যুদ্ধে প্রিয়া, কিন্তু প্রিয়া নয়, প্রিয়া চিকিৎসবः চিকিৎসবः। তো চলুন আমরা শুরু করি। योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः। আপনারা বলুন। योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः। योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः। আবার প্রথম থেকে সবাই বলবেন, আমি বলবো তারপরে বলবেন, এখন আর কেউ বলবেন না। योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। अच्छा, मालंचो जी नमस्ते। नमस्ते। यत्समानानवेक्षेहै यते तत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। हाँ एकदम ठीक হয়েছে। সমীর জি। योत्स्यमानानवेक्षेहै य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षवः। হ্যাঁ সমীর জি দেখুন, ইয়ৎস্য মা না না, মা না না, ঠিক আছে, মা না না, এখানে আপনার ভুল হয়েছে, ঠিক আছে, একবার বলুন। হ্যাঁ
ঠিক আছে। সমাগতা। আচ্ছা, বিদ্যাজি, नमस्ते गुरुजी। নমস্তে। युध्यमानानवीक्षेहै या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्र सदुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियाचिकीर्षवः। হ্যাঁ, ঠিক আছে। একটা কথা এর মধ্যে বলে দিই আমি আপনাদেরকে। আপনাদের এর এর আগে যে দুটি কক্ষা করিয়েছিলাম, একটা হচ্ছে সংস্কৃত মন্ত্র এবং শ্লোক কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় তার একটা, যেখানে আপনাদেরকে সংস্কৃত যে দেবনাগরী হরফ আর কি শিখিয়েছিলাম সেখানে, এবং তার পরবর্তী যে আর কি গীতা প্রশিক্ষণ শিবির, গীতা শ্লোক পাঠ করার যে প্রশিক্ষণ শিবির করলাম, সেখানে আপনারা যারা যুক্ত ছিলেন আপনারা জানেন আমি মানে মানে ঋষি মহর্ষিদের যে গ্রন্থ তার রেফারেন্স দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। যেমন হচ্ছে পতঞ্জলি মহাভাষ্য থেকে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে একটা তিনি একটা মানে উচ্চারণের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, সেখানে যে আমাদেরকে খুব যত্ন সহকারে, খুব ভেবেচিন্তে, খুব মানে আর কি ঠান্ডা মস্তিষ্কে, হ্যাঁ, খুব ধৈর্য সহকারে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে। তো দেখুন সেইগুলো কিন্তু এখানে কাজে লাগছে। মানে এখানে যদি একটু আপনারা ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন তো আপনাদের উচ্চারণ কিন্তু ভুলভাল হয়ে যাবে। তো এমন কিছু কিছু জায়গা আসবে যেখানে ওই ব্যাকরণের ওই কথাটা আপনারা মনে করবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কতটা ধৈর্য সহকারে, খুব যত্ন সহকারে উচ্চারণ করলেই এখানে প্রত্যেকটা বর্ণের উচ্চারণ কিন্তু ঠিকঠাক আসবে। আচ্ছা, স্বপ্নাজি, योत्स्यमानानवेक्षेहै एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। আচ্ছা, ঈশিতাজি, ঈশিতাজি, হ্যাঁ, শম্পাজি, হ্যাঁ, আপনারা ওখানে মা না নাতে আপনার প্রবলেম হয়েছে, ঠিক আছে? ওটা আর ভালো করে একবার বলুন, আর একবার, ইয়াৎস্য মা না না বেক্ষে হই, মানা ন, মানা ন, ন, মা না ন, মা ময়াকারে মা, নয়াকারে না, আবার ন রয়েছে, তাহলে ন, নয়ের উচ্চারণ ন, মা না ন, বল। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হয়েছে, এবার হয়েছে। আচ্ছা, চলুন পরবর্তী শ্লোকে পৌঁছাই আমরা। এবার দেখুন 24তম শ্লোক। এখানে দেখুন এবা এবা মুক্ত এবা, এখানে দেখুন একটা জায়গায় ভুল হয়েছে, এটা দীর্ঘ চিহ্ন হবে। কেন বলুন তো? তারপরে হচ্ছে যুক্ত বর্ণ রয়েছে, তার মানে এটা দীর্ঘ চিহ্ন হওয়া দরকার। আচ্ছা,
হ্যাঁ, এওয়া মুক্ত ঋষিকেশ, ঋষিকেশ। আপনাদের বইতে দেখবেন যে গুড়া রয়েছে, মানে ডয় শূন্য র রয়েছে, কিন্তু ডয় শূন্য র এখানে উচ্চারণ করবেন না, গুড়া ডয়াকারে উচ্চারণ করবেন, তাহলে কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ ঠিক হবে। ঠিক আছে, গুড়া, গুড়া কে সে না, কে, এই দেখুন এখানে গুড়া কে সে না, এই তিনটে ডা কে সে তিনটে কিন্তু দীর্ঘ, তাহলে গুড়া কে সে না ভারতা, ভারতা, ভারতা এবা মুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশেন ভারতা সেনয়োরুভয়োর মধ্যে। দেখুন এর আগের যে শ্লোক একটা আপনারা পড়েছেন, যেখানে হচ্ছে 21তম শ্লোকেও কিন্তু ঠিক এমনই একটা লাইন ছিল, এমনই কিছু শব্দও ছিল। সেনয়োরুভয়োর মধ্যে স্থাপয়িত্বা, স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম, রথোত্তমম সেনয়োরুভয়োর মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম, রথোত্তমম এভাবে উচ্চারণ করতে হবে। চলুন, আমার বলা শেষে আপনারা শুরু করবেন। এবা মুক্ত ঋষিকেশ গুড়কেশেন ভারতা। আচ্ছা, এখানে আমিও ভুল উচ্চারণ করেছি, দেখুন এই যে গুড়া, গুড়া বললে গয় দীর্ঘ উচ্চারণ হয়ে যাবে, তাহলে কি গুড়া, গুড়া কেশেন ভারতা। আচ্ছা, আমি বলছি তারপর আপনারা বলবেন। এবা মুক্ত ঋষিকেশ গুড়াকেশেন ভারতা। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। আচ্ছা, মালঞ্চ জি नमस्ते। নমস্তে। एव मुक्त, আবার বলছি, হ্যাঁ, নমস্তে। নমস্তে। एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। স্থাপয়িত্বা, স্থাপয়িত্বা। स्थापयित्वा रथोत्तमम्। হ্যাঁ, আচ্ছা আবার প্রথম থেকে বলছি। বলুন। एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। আমার সঙ্গে আবার বলবেন। স্থাপায়া, স্থাপায়, স্থাপায়, स्थापयित्वा, আমার সঙ্গে সঙ্গে বলুন। স্থাপায় ইত্বা, स्थापयित्वा, স্থাপায় ইত্বা, স্থাপায়িত্বা। स्थापयित्वा, হ্যাঁ स्थापयित्वा, হ্যাঁ, ঠিক আছে। সমীরজি, स्थापयित्वा। সমীরজি বলুন। एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। হ্যাঁ, একদম ঠিকঠাক হয়েছে। বিদ্যাজি नमस्ते गुरुजी। নমস্তে জি, বলুন। एवा मुक्त ऋषिकेश गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
বলুন তো কোথায় ভুল হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন? গুডাকেশেনা, যেটা আমার প্রথমে ভুল হয়েছিল, এই জায়গাটা আরেকবার বলুন। হ্যাঁ। এব মুক্ত ঋষিকেশু গুডাকেশেন ভারত। হ্যাঁ, আর একটা সেনয়োরু ভয়র মধ্যে বলেছেন, মধ্যে না মধ্যে, মধ্যে, ঠিক আছে? সেনয়োরু ভয়র মধ্যে, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, স্বপ্নাজি। एव मुक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थपयित्वा रथोत्तमम्। মধ্য হয়ে গেছে, ভয়র মধ্য নয়, মধ্যে আছে, ঠিক আছে দিদি? মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা, ঈশিতাজি, নমস্তে। নমস্তে। एव मुक्त ऋषिकेश गुडकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। স্থাপয়িত্বা, ইত্বা, स्थापयित्वा ইত ইত स्थापयित्वा স্থাপয়িত্বা, स्थापयित्वा হ্যাঁ। रथोत्तमम्। আচ্ছা, সম্পাজি। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবার 25তম শ্লোক দেখুন। ভীষ্ম, ভীষ্ম, দ্রোণ, দ্রোণ, প্রমুখতঃ, প্রমুখতঃ, এই চারটে দেখুন হর্ষ চিহ্ন রয়েছে। প্রমুখতঃ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ, এভাবে উচ্চারণ করতে হবে। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ, সর্বেষাং, সর্বেষাং, আচ্ছা, সর্বে, তাহলে একটু বড় করুন স্ক্রিনটা। আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়ান বড় করে দিচ্ছি। বইতে কি আছে দেখি, দাঁড়ান। সর্বেষাং, হ্যাঁ, এই দেখুন। ভীষ্ম দ্রোণ প্রমুখতঃ, সর্বেষাং, সর্বেষাং চ, সর্বেষাং চ মহীক্ষিতম, মহীক্ষিতম, সর্বেষাং, সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম, মহীক্ষিতাম, মহীক্ষিতাম। উবাচ, উবাচ পার্থ, পার্থ পশ্য়ৈতান, 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 সমবেতান, সমবেতান, কুরুনীতি, কুরুনীতি। এই কুরুনীতিতে দেখুন চারটেই হর্ষ চিহ্ন, তাহলে কি আমাদের এখানে খুব দ্রুত যেতে হবে। কুরুনীতি, কুরুনীতি, আমরা এমনভাবে যেন না বলি কুরুনীতি, কুরুনীতি বললে কি হবে, রয় দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাহলে কি করতে হবে, সমবেতান কুরুনীতি, সমবেতান কুরুনীতি, সমবেতান কুরুনীতি, দ্রুত যেতে হবে, সমবেতান কুরুনীতি। আচ্ছা, তাহলে শুরু করি, আমি বলছি, বলবো। আমার এখানে পুরো রয় দীর্ঘ আছে, ওটা কি রয় হর্ষ হবে? রয় দীর্ঘ আছে, দাঁড়ান। সমাবেতান কুরু নীতি, রয় দীর্ঘ হচ্ছে আর কি। দাঁড়ান দাঁড়ান, ঠিক করে নিই তাহলে। পঁচিশ,
এখানে হিন্দিতে হস্যু দেখতে পাচ্ছি, দাঁড়ান আর অন্য বই থেকে একটু মিলিয়ে নিই। অন্য বইতে হস্যু রয়েছে, কিন্তু এখানে গীতা প্রেসের বইতে দীর্ঘ রয়েছে। আচ্ছা, আর আর কোন বই আছে দেখি, ইসকনের বইতে কি লেখা আছে দেখি, দাঁড়ান। ইসকনের বইতেও দীর্ঘ রয়েছে, কিছু বইতে হস্যু রয়েছে, কিছু বইতে দীর্ঘ রয়েছে। তো এখানে আমরা বলছি স্যার, ওই সাধক সঞ্জীবনীতে কি আছে ওটা একটু দেখুন। সাধক সঞ্জীবনীটা আমার বাড়িতে রয়েছে, এখানে নেই। আমার ওই গীতা প্রেসই দীর্ঘ রয়েছে। সাধক সঞ্জীবনীর ছোটটা রয়েছে, এই ছোটটা রয়েছে, এটাতেও দীর্ঘ রয়েছে। আচ্ছা, এখানে এখানে হস্যু কি দীর্ঘ এটা আমরা বুঝতে পারবো। দেখুন, আমাদের যে ফর্মুলা এখানে ইউজ করলে বুঝতে পারবো। দেখুন, এটা হচ্ছে কোন ছন্দ? অনুষ্টুপ ছন্দ। অনুষ্টুপ ছন্দে চতুর্থ চরণের এটা কত নম্বর? এটা হচ্ছে ষষ্ঠ নম্বর বর্ণ। তো চতুর্থ চরণের ষষ্ঠ নম্বর বর্ণে কি হওয়া উচিত? কার মনে আছে? কার মনে আছে? হাত হাত ওঠান। ওটা হচ্ছে হ্রস্ব হবে, দীর্ঘ হবে, দীর্ঘ হবে। আচ্ছা, আর কার মনে আছে? আর কার মনে আছে বলুন? বলছি অনুষ্টুপ ছন্দের হচ্ছে প্রথম পঞ্চম বর্ণটা হচ্ছে হ্রস্ব হবে আর ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ হবে। আর প্রথম এবং তৃতীয় চরণের সপ্তম বর্ণ হচ্ছে দীর্ঘ হবে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ হচ্ছে হ্রস্ব হবে। আচ্ছা, আর কার মনে আছে? তিনি হাত ওঠাবেন। এইটা দ্বারা আমরা একটা খুব বড় জিনিস বুঝতে পারবো। দেখুন, এখানে এটাকে সমীরজি বলুন। প্রথম চরণের পঞ্চম বর্ণ হ্রস্ব হবে এবং ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ হবে। আর প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ হবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ হবে। এটা যেহেতু ষষ্ঠ বর্ণ, পঞ্চম বর্ণ হ্রস্ব এবং ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ হবে। এইবার দেখুন একটা মজার ব্যাপার, এটা হস্যু কি দীর্ঘ। আমরা দু রকম বই পেয়েছি, এখানে 4-5টা বই আছে আমার। তো আমরা পুরো দুটো ভাগে ভাগ করে ফেলেছি। মানে দুটো বইতে হস্যু রয়েছে, দুটো বইতে দীর্ঘ রয়েছে। তো আমরা এটাকে কোনটা নেব, এটা আমাদের কনফিউশন। তো আমরা এর সমাধান পেলাম কোথা থেকে? না, আমাদের কাছে ছন্দের নিয়ম মনে রয়েছে। তাই ভালো করে দেখুন কিভাবে আমাদের কাছে সমাধান আমরা নিজেরা করে নিতে পারলাম। দেখুন, এই যে পদ্ধতিগুলো জানলে আমাদের কি সুবিধা। দেখুন, আমি আপনাদেরকে একটা বই দেখাই আজকে। আচ্ছা, এইটা পরে দেখাবো আপনাদেরকে, দেখিয়ে তারপরে আমরা শেষ করবো, আজকে অনেক টাইম হয়ে গেছে। তো ছন্দ শাস্ত্রকে শেখা, ছন্দকে জানা, এগুলো খুব প্রয়োজন। না হলে কেন ভুল হয় সেগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন যারা ক্লাসে রয়েছে। আচ্ছা, শম্পাজি কিছু বলতে চাইছিলেন? শম্পাজি বলুন। হ্যাঁ, তা বলছি অনুষ্টুপ ছন্দ নিয়ে বলছিলাম আর। আচ্ছা, বলুন। মানে আপনিও কি এইটাই বলছেন যেটা আমরা বলছি? হ্যাঁ দাদা, আমরা যেটা বলছি ওটাই কি আপনি বলতে চাইছিলেন? এ তো পঞ্চম বর্ণ হ্রস্ব আর ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ, এটা হবে। হ্যাঁ, তো প্রথম আর তৃতীয় চরণের সপ্তম বর্ণ দীর্ঘ, আর দ্বিতীয় চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ হ্রস্ব। হ্যাঁ, তো আমরা ষষ্ঠ বর্ণের গল্প করছি, ষষ্ঠ বর্ণ দীর্ঘ হবে, তাই না? আচ্ছা বিদ্যাজি, আপনি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা? বিদ্যা হ্যাঁ গুরুজি, বুঝতে পেরেছি।
হ্যাঁ, এখানে আমাদের সহায়ক কে হলো দেখুন, ওই ছন্দের নিয়ম আমরা জানি, তাই না? এটা ওটা দীর্ঘ হবে তো, এটা দীর্ঘ হবে, মানে রয় দীর্ঘ হবে, রয় দীর্ঘ হবে, রয় দীর্ঘ হবে। যারা এই ছন্দের নিয়ম জানেন না তারা কিন্তু এর সমাধান করতে পারবেন না, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা চলুন, তো আমরা শুরু করি, চলুন। হ্যাঁ মালঞ্চজি, আপনি বলছিলেন না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার বলা শেষ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, সবার বলা হয়ে গেছে নাকি? না, আমার বলা শেষ হয়নি এখনো, আমি বলিনি। আচ্ছা, এটা কি আপনাদেরকে এখনো প্র্যাকটিস করিয়েছি? না এটা তো হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমরা জটিল সমস্যায় চলে গিয়েছিলাম, চলুন। আচ্ছা, ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতম। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्वैतान् समवेतान् कुरूनिति। उवाच पार्थ पश्वैतान् समवेतान् कुरूनिति। হ্যাঁ, মালঞ্চজি বলুন। নমস্তে। নমস্তে। ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতम् উবাচ পার্থ পশ্যৈতাन् সমবেতাन् কুরুনিতি। আচ্ছা, সমীরজি বলুন। ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতम् উবাচ পার্থ পশ্যৈতাन् সমবেতাन् কুরুনিতি। হ্যাঁ, বিদ্যাজি। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्वैतान् समवेतान् कुरूनिति। ঈশিতাজি। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। সম্পাজি। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনাদের বুঝতে কারোর অসুবিধা হয়েছে? আজকের যে 5টা শ্লোক আপনাদের করালাম, 5টাই কিন্তু জটিল ছিল। তো আপনাদের কারো কি কোনো বুঝতে সমস্যা হয়েছে? তো সংক্ষেপে তিনি হাত ওঠাতে পারেন, তিনি বলতে পারেন কোথায় সমস্যা হয়েছে। ঈশিতাজি, আপনার অসুবিধা? 22 নম্বর এবং 23 নম্বর একটু ভিডিও কি বলে রেকর্ডিং করে দিয়ে হ্যাঁ, দেবেন। রেকর্ডিং আমি সবকটাই দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, আচ্ছা ঈশিতাজি, আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে বুঝতে? দাদা, সমস্যা আমার মানে উচ্চারণে আমার সমস্যা হচ্ছে। আপনারটা বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে যাবে, সবার হয়ে যাবে, শুধু লক্ষ্য রাখবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমি আমি বইটা দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে, দাঁড়ান। হ্যাঁ, মালঞ্চজি, আমাকে পুরো স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে? ফুল স্ক্রিনে দেখা যায় না, সাইডে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, সাইডে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ। আচ্ছা,
যে বাকিরাও কি আমাকে সাইডে দেখছেন? আচ্ছা, গুরুজি সাইডেই দেখা যাচ্ছে, সাইডেই দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমার ফোনে, আচ্ছা আমি বইটা আসলে দেখ, তাহলে দেখতে পাবো। এখনো কি সাইডে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ পুরো স্ক্রিনে কি এসেছে আমি? না আচ্ছা ঠিক আছে, আর কি করা যাবে। আচ্ছা আমার হাতে বইটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। এইটা হচ্ছে, ছন্দসূত্রম। হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে সেই পিঙ্গল ছন্দ সূত্রম, মানে সূত্রম মানে হচ্ছে মহর্ষি পিঙ্গল দ্বারা রচিত ছন্দ শাস্ত্র হচ্ছে এটা। এর মধ্যেই সমস্ত ছন্দের ফর্মুলা রয়েছে। ঠিক আছে, আমি কোনো ক্লাসে, পরবর্তী কোনো ক্লাসে আমি আপনাদেরকে কিছু পেজ দেখাবো, আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই হচ্ছে সমস্ত সেই ফর্মুলার পুস্তক। ঠিক আছে, এই দেখুন, এই দেখুন শ্লোকের উপরে এই দেখুন আই এবং যে এস চিহ্ন আমরা ব্যবহার করছি না, এই দেখুন সেই আই এবং এস চিহ্ন কিভাবে দেওয়া আছে। তো এইসব ফর্মুলা এক্ষুনি আপনারা বুঝতে পারবেন না, শুধু দেখানোর জন্যে যে আপনারা বইটা তো অন্তত দেখে রাখুন। কেননা আমাদের হিন্দুরা তো আমাদের মানে শাস্ত্র তো শুধু গীতা ছাড়া অন্য তো শাস্ত্র তেমন দেখেইনি, ঋষিমুনিদের গ্রন্থ। তো এইগুলো অন্তত দেখে রাখা আমাদের দরকার, এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। তো মহর্ষি পিঙ্গলজির ছন্দশাস্ত্র, তো এরই ফর্মুলা আমরা শিখেছি। গীতার ক্ষেত্রে দুটি ছন্দ আমরা শিখেছি, একটা হচ্ছে অনুষ্টুপ ছন্দ এবং আরেকটি হচ্ছে ত্রিষ্টুপ ছন্দ। আচ্ছা, তো এবার আমরা সমাপ্তি করব। আচ্ছা, এই পুস্তকটি আমাকে কে পাঠিয়েছেন আমি সেটাও আপনাদের বলে দিই। আমাদের যে ইন্দ্র দাদা রয়েছেন, যিনি আপনাদের সঙ্গে জোড়েন, কয়েকদিন জুড়তে পারছেন না, একটু সমস্যা রয়েছেন। তো আমার কাছে হিন্দি রয়েছে, উনি বাংলাতে আমাকে পাঠিয়েছেন যাতে আপনাদের ক্লাসে সুবিধা হয়। এই জন্য আমি বাংলা বইটা কলকাতা থেকে মানে ইন্দ্রজির মাধ্যমে নিয়ে এসেছি। ইন্দ্রজি আমাকে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিয়েছে, এই জন্য ওনাকে ধন্যবাদও জানাই। আমার কাছে পিডিএফ আছে, পিডিএফ। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রবাবুকে ধন্যবাদ জানাই, উনি পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, তো চলুন আমরা এবার বিরাম নেব। আর হ্যাঁ, বিদ্যাজি রাত্রিকালীন মন্ত্র পাঠ করুন। নমস্তে গুরুজি। এক মিনিট। হ্যাঁ, ভিডিও অন করে নিন। হ্যাঁ, यच्चाग्रतो दूरमुदैति दैवन्ततु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वे गृह नमः। সকলকে সাদর নমস্তে, শুভরাত্রি। সর্বেভ্যো নমঃ, সকলকে সাদর নমস্তে, শুভরাত্রি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।